Good morning, girls. Today's class, we are going to see our last unit of English textbook, the 6th unit of Supplementary, Remember Caesar Play, written by Gordon David. So, this is a play. This chapter is going to deal like a play. அதாவது ஒரு drama மாதிரி இருக்கும், dialogue மாதிரி conversationsல வந்திருக்கும். Okay, this will be going to be a very interesting, and if you read and see the chapter, you will able to easily know the characters. It's a very limited characters only. இது ரொம்ப நல்லாவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த ப்ளே வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அபவுட் அ சீசர். நீங்கள் வந்து எப்படியும் இந்த சீசர், ஜூலியஸ் சீசர் அப்படின்ற வேர்டை நீங்கள் வந்து கம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. This lesson is about the name Caesar related to the lesson. பட் ஆனால் அந்த லெசன் நேமுக்கும் பாடத்தில் வர்றதுக்கும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் லிங்க் தான், அவ்வளோதானே ஒழிஞ்சு அந்த பேரை வச்சு அப்படியே தொடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இந்த லெசனை. ஓகேவா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். லெட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நோ அபவுட் த who is Julius Caesar. Study the title of the play, Remember Caesar. Who is Caesar? What is he remembered for? Let us go through the page of history essentially to answer the above question. Julius Caesar was a brilliant military general and great Roman monarch. He was born on the 13th of July in 100 BCE. He created the Julian calendar, which is the basis for today's calendar. He was assassinated by a group of Roman senators in 44 BCE. That is senators. The day that Julius Caesar was murdered, 15th March, was called as the Ides of March. It is in the ancient Roman period. And this lesson here is a play that revolves around the Ides of March, that is 15th of March, the day Julius Caesar was assassinated. Assassinated அப்படின்னா கொல்லப்பட்டது, அவரை வந்து கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. The play Remember Caesar is about a pompous and proud judge who fears a life threat after he discovers a message. Remember Caesar scribbled on a piece of paper in his pocket. He exhorts his assistant Roger to remain alert to foil the possible attempt of the assassins. He is panic-stricken and makes his assistant engage in elaborate precautionary measures. Let us read the play to know whether the Lord Weston and Roger thwart the attempt or not. Now first we will see about the author of this lesson. Gordon David was born on 1896 and she died in 1952. This is a pen name of Miss Elizabeth M.C. Kittoch, a Scottish-born novelist and playwright. She served educational institutions in England and Scotland as a physical education instructor and soon took to writing novels under another pseudonym, Josephine Tye. Now we'll see about the glossary of this lesson. Twiddling my thumbs, being idle. அதாவது twiddling my thumbs அப்படின்னா சோம்பேறியாக இருக்கிறது, just simply sitting without doing any works. Charles II, King of England from 1660 to 1685. அதாவது 25 வருஷமாக சார்ல்ஸ் செகண்ட் த இங்கிலாந்து வந்து ராஜாவாக இருந்தவர். You can see the picture of that person. Footpad, highwayman robber who goes about on foot. Highwaymen on horseback were more common in those days. ஸோ இந்த ஹைவேமென் அப்படின்றவங்க வேறு யாருமே கிடையாது, ராபர்ஸ், திருடர்கள் தான். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலாலேயே நடந்து போய் திருடுறது. இதுதான் குதிரையில் போகிறதுக்கெல்லாம் விட இது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இந்த மாதிரியானது தான் நடக்குமா. கேம் பாய், Game pie is a meat of animals or birds hunted and killed
covered with pastry and baked. Pastry அப்படினாலே இட்ஸ் லைக் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி தான். ஒரு மாவு, அதாவது அந்த மீட்டுக்கு மேலே ஒரு மாவாட்டம் வச்சு சாப்பிட்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் இட் அஸ் அ பப்ஸ் ஆர் சோமாஸ். அந்த மாதிரி உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களே அதை வந்து மீட் உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்கன்றாங்க. லார்ட் ஆஃப் மர்சி, an exclamation லார்ட் ஆஃப் மர்சி, அதாவது லார்ட் த மர்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது லார்ட் ஹாவ் மர்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. திஸ் இஸ் அ ஓல்டு திங். அண்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடவுளே காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை கடவுளே என் மேல் இரக்கமாயிரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். மினிட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப்டன் ட்ரைவல், அதாவது சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது, அதை தான் சொல்கிறது. ஜிஞ்சர்லி, கேர்ஃபுல்லி, ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது. இன்ஃபர்னல், a concealed or disguised explosive device intended to destroy life or property. நரகம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை நெருப்பு உருவாக்கி அங்கே வந்து கொடுமைப்படுத்துறது. Ilex tree, evergreen oak tree, also called home oak. You can see the picture of the tree. I have shown there. நீ ட்ரீன்னு பார்க்கணும், இந்த பக்கத்தில் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன். The fruit of the tree also I have given this side. Excursion and alarms. Excursion and alarms அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவலாக alarms and excursion அப்படின்னு தான் வரணும். சிப்பாய்கள் வாழ்க, அரசர் வாழ்க, வெல்க அப்படின்னு கோஷம் போடுவாங்கள்ல, அதுதான். The root word of alarms வந்து அலாரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Alarms and excursion, noise and bustle as those made on the stage to represent battles, etc. Foil, to frustrate or thwart the efforts of assassin. Example, to kill himself by handling that rusty pistol is a poor way of outwitting the assassination. So ஃபாயில் அப்படின்றது வந்து ஒன்றை கொல்ல வரவனை வந்து ஒன்று ஏமாத்துறது அல்லது தடுத்து நிறுத்துறது, இல்லைன்னா அவனுடைய முயற்சியை வந்து தோற்கடிக்கிறது, இல்லை இது எதுவுமே பண்ண முடியலன்னா தன்னை தானே குத்திக்கிறது, இதுதான். ஸோ அவனை வந்து திசை திருப்புறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபாயில் அப்படின்றதுக்கு. ஓகே, now just let's get into the lesson. Before getting into the lesson, see the characters which are who and all involved in this dialogue play. So the first one is Lord Weston, a judge. Roger Chetwynd, Weston's assistant. Lady Weston, Weston's wife. ஸோ இந்த 3 கேரக்டர் தான். ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த லெசனை கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு வாங்க, அதே மாதிரி ரீட் பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் பி ஷியோர்லி இட்ஸ் அ ஹியூமரஸ் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. So let's get into the lesson. Lord Weston is seated by the fireplace, a table of books and papers beside him, talking. Downright is seated Mr. Roger Chetwynd, a thin, earnest, absent-minded and conscious young person. ஸோ லார்ட் வெஸ்டன்றவர் ஒரு ஜட்ஜுன்னு சொல்லியாச்சு. அவர் வந்து யூ கேன் சி த பிக்சர் ஆஃப் தட் பர்சன் வேர் இஸ் சிட்டிங். அதாவது அங்கே அப்போ அந்த காலத்துலலாம் வந்து ஒரு நெருப்பு மூட்டி வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து உக்காந்துட்ருப்பாங்க அந்த குளிரை இது பண்ணுறதுக்காண்டி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லார்ட் வெஸ்டன் வந்து உக்காந்துட்ருக்காரு. அவருக்கு பக்கத்துலேயே ரோஜர் வந்து உட்காந்துட்ருக்காரு. அவரோட ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா தின்னாக இருக்கார், ஏர்னஸ்டாக இருக்கார். ஹீ இஸ் அ வெரி ஆப்சன்ட் மைண்டட் பர்சன் அண்ட் கான்ஷியஸ் யங் பர்சன். அவர் வந்து ஒரு யங் பர்சன் தான். ஸோ conscious is he that is mind even when absent is absent on his employee's business. He has begun by listening to his master's lecture, but the lure of his work has been gradually too much for him, and he is now blissfully copying from one paper onto another while the measured words flow over him, his lips forming the phrases while he writes. So அவருடைய மாஸ்டர் அதாவது லார்ட் வெஸ்டன் வந்து ஏதோ ஒன்று பேசிக்கிட்டே இருக்காரு, சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு.
அதை காதில் வாங்கிக்கிட்டே இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ரோஜர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து அவருடைய வேலையை வந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கார். அதை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, பிளிஸ்ஃபுல்னா இன்னொரு பேப்பர்லேருந்து இன்னொரு பேப்பரை வந்து பார்த்து எழுதிக்கிட்டே இருக்காரு. எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் போது அதை சொல்லிக்கிட்டே எழுதுறாரு. இன்னொரு சைடு அவங்க மாஸ்டர் பேசிகிட்டு இருக்கிறத அதை காதில் வாங்கிக்கிட்டும் அவர் கேட்டுக்கிட்டே அதையும் எழுதிட்டு இருக்காரு. வெஸ்டன், ரோஜர், it is not alone a question of duty. There is your own success in the world to be considered. It is not your intention to be a secretary all your life, is it? ஸோ இப்போ வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு, ரோஜர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. வெஸ்டர்ன் வந்து ரோஜர்கிட்ட சொல்கிறாரு, நீ வந்து இன்னும் நிறைய என்னவோ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. நீ பாட்டுக்கு என்ன, நீ லைஃப் லாங்காக வந்து செக்ரட்டரியாகவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா? அப்படியெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. No, very well. Diligence and respect for detail should be your care. டெலிஜென்ஸ்னால் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு அர்ப்பணிப்பு தேவை, அது வந்து அங்கே மிஸ் ஆகுது. நீ வந்து இதே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா எப்படி? I did not become a Lord Weston by twiddling my thumbs. ஸோ twiddling my thumbsனால் நான் சோம்பேறியாக இருந்திருந்தேன்னா நான் இந்த ஒரு பொசிஷன் நான் வந்து அடைஞ்சிருக்க முடியாது, நான் ஒரு ஜட்ஜுன்ற பொசிஷன் அடைஞ்சிருக்க முடியாது. அண்ட் ஹோப்பிங் ஃபார் ஃபேவர்ஸ், நான் எப்படா எனக்கு ஏதாச்சும் கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் நினைக்க மாட்டேன். ஐ ஒன் மை ஹானர் பை ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் ஜெல்லஸ் சர்வீஸ். ஸோ நான் என்னோடய இதை வந்து நான் எப்படி அட்டைன் பண்ணேன் அப்படின்னா, என்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் மூலியமாக தான் நான் அட்டைன் பண்ணேன். நான் சோம்பேறியாலாம் சுத்தமாக இல்லை. டுடே I am the best known and certainly the most impartial judge in England. Impartialனா நான் யாருக்குமே பாகுபட்சமே பார்க்க மாட்டேன். எதுவாக இருந்தாலும் நான் நியாயத்தை மட்டும்தான் பார்த்து நான் வந்து தீர்ப்பு சொல்லுவேன். ஸோ அதனால தான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான இங்கிலாண்ட்லேயே ஒரு பேர் இருக்குது. And a favored servant of his gracious majesty சார்ல்ஸ் த செகண்ட். ஸோ அதனால தான் சார்ல்ஸ் செகண்ட் கிட்ட கூட எனக்கு ஒரு நல்ல பேர் இருக்குது அப்படின்றாரு. That I submit, my good Roger, is an example to be studied. It is now only unbecoming in you to ask for a half holiday, but it is greatly unlike you. So என்ன சொல்கிறாரு, நீ எப்போ பார்த்தாலும் என்கிட்ட வந்து ஹாஃப் அ டே ஹாலிடே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருப்ப. இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக ஏதோ கேட்காம இருக்க. இதை பார்க்கும்போது நீதானா அப்படின்ற டவுட்டு கூட எனக்கு வருது. I fear he has turned towards his secretary and discovers his misplaced diligence after a pass coldly. Can it be, Mr. Chetwynd, that you have not been listening to my discourse? ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அது யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. செட்மண்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இவர் எதுவுமே காதில் வாங்காமல் அவர் பாட்டுக்கு எழுதிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவரோட அட்டென்ஷன் ஃபுல்லாக அவர் எழுதுறதுல தான் இருக்குது. ஆர் யூ லிசனிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அதாவது லிசன் டு மை டிஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னாக்கா நீ கேட்டுட்ருக்கீங்க தானே, நீ கேட்டுட்ருக்க தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு ரோஜரை. ரோஜர் brought to the surface by the cessation of the word music. What, my lord? Oh no, yes, certainly sir, I am listening. ஸோ நீ லிசன் பண்ணிட்டுருக்கியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு. நீ என்ன எதுவும் ட்ரீம்லேண்டுக்கு போயிட்டியா திருப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. வெஸ்டர்ன், வாட் வாஸ் ஐ டாக்கிங் ஆஃப்? ஸோ வெஸ்டர்ன் உடனே கேட்குறாரு ரோஜர்கிட்ட, நான் இப்போ என்ன இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தேன், எங்கே சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ரோஜர் உடனே சொல்கிறாரு, யோர் செல்ஃப் சார், amending, I mean of your rise to success, my lord. It is apparent that it is an oft-heard tale. Oft-heard tale அப்படின்னா often அப்படின்றது தான் அர்த்தம். அடிக்கடி நான் கேட்டது தான். அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய வளர்ச்சி, நான் எப்படி நான் என்னுடைய சக்ஸஸ் நான் அடைஞ்சேன் அப்படின்றத பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்றார். வெஸ்டர்ன், we were talking of your extraordinary request for a half holidays when you had one only last month. ஸோ இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இந்த ஹாஃப் அ டே ஹாலிடே பற்றிலாம் கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அப்படின்னாரு. வென் யூ ஹேட் ஒன் ஒன்லி லாஸ்ட் மந்த், would it be staring courtesy too far if I were to inquire what prompts this new demand for heedless leisure? Roger, I thought perhaps if you did not need me this afternoon, my lord, I might personally interview the clerk of the awards committee and find out why he has not sent the documents. So இதை வந்து கிளாக் அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து கிளாக்குன்னு தான் சொல்லணும். நம்ம எல்லாருமே யூஸ்வலாக இப்போ எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கிளர்க் அப்படி தான் சொல்கிறோம். பட் யூ நோ த ப்ரொனவுன்சேஷன் ஆஃப் இட், இட்ஸ் அ கிளாக்
அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஸோ அவார்ட் கமிட்டி அந்த இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு இது வர வேண்டியது இருக்குது, டாக்குமெண்ட்டு இன்னும் தராமல் இருக்காங்க, அது என்ன ஆச்சு நான் வேற கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஸ்டன் கிட்ட வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இந்த ரோஜர். வெஸ்டன் லிட்டில் டேக்கன் பேக், ஓ ஓ இன்டீட் அப்படின்றாரு. எஸ் அப்படின்றாரு. ரோஜர், the lack of it greatly hinders, it holds up my work, you see, and at this most interesting point his glance goes longingly to his desk. ஸோ இப்போ ஒரு டெஸ்க்கை நோக்கி அவர் பார்க்குறாரு, அவருடைய பார்வை. வெஸ்டன், that of course is a different matter. I see no reason why you should not take a walk to Mr. Clay's in the afternoon if the weather is fine. I am relieved that your thoughts are on sober matters as benefits a rising young man. அதாவது சோம்பேறியாக இருக்கக்கூடாது, சுறுசுறுப்பாக இரு, இந்த கிளைமேட் நல்லா இருக்குல்ல, நீ ஜஸ்ட் ஒரு வாக் போகலாமே அப்படின்றாரு. Diligence, courage and attention to detail. These are the three without an orderly mind no man can hope. Roger has gone back to his work to excel in any of the learned professions. He has found a scrap of paper rather crushed in his pocket and smooths it out uninterestedly to make a rough spill. Detail, my good Roger, attention to detail. That is the beginning of greatness. That is the reading automatically and with some difficulty what is written on the scrap. ஸ்க்ராப்னா அவர் திடீர்னு அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லாமல் சும்மா அப்படியே வந்து பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாக்கெட்டோட இதில் கை விடுறாரு. பாக்கெட்லேருந்து எடுக்கும் போது பார்த்தா சம்திங் ஸ்க்ராப் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கிரிபிள்டு பேப்பர், ஒரு துண்டு சீட்டில் வந்து எழுதுனது. அங்கே யூ கேன் see in that book also if you have. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுதியிருக்கிறது தெரியும், ஜஸ்ட் அண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆஃப் ஸ்கிரிபிள்டு. அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னே தெரியல, பார்த்தாக்கா அதை வந்து ரிமெம்பர் சீசர் அப்படின்னு மட்டும் எழுதியிருக்கு. ஸ்க்ராப் பேப்பர்னா கசங்கின பேப்பர். Remember Caesar, repeating with a vague interest, he turns the paper back and forth, அது முன்னாடி பின்னாடி திருப்பி பார்க்குறாரு, at a loss, and then a new idea occurs to him, a rather horrible idea. ஒரு நியூ ஐடியான்னு சொல்கிற விட ரொம்ப மோசமான ஒரு ஐடியா அவருக்கு தோணுது. முன்னாடி பின்னாடி பார்க்குறாரு, இது யார் என்ன எழுதுனது ஒன்றுமே அவருக்கு புரியல. உடனே வந்து டு ரோஜர் கிட்ட சொல்கிறாரு, வாட் இஸ் த டேட் டுடே அப்படின்றாரு. As Roger, buried again in his work, does not answer. ஸோ திருப்பி வந்து ரோஜர் வந்து அவரோட வேல்கையில் மூழ்கிட்டதுனால அவர் சொன்னதை கேட்கவே இல்லை, வெஸ்டர்ன் சொன்னதை காதலே வாங்கலை. I said what day of the month is it அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து ரோஜர் கிட்ட வந்து அழுத்தி கேட்குறாரு வெஸ்டர்ன். என்ன நாள், என்ன மாதம், என்ன கிழமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு. ரோஜர் ஹார்ட்லி பாசிங் அப்படியே திரும்பிட்டு, it is the 15th my lord அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவர் சொன்னதுமே வெஸ்டர்ன் வந்து த 15th அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக அப்படியே கேட்குறாரு. என்னத்துக்கு இவர் கேட்குறாரு? த 15th of March, த ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. த ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னு கேட்குறாரு. லுக்கிங் அட் த பேப்பர் அகெயின் இன் அ ஹாரிஃபைட் விஸ்பர். என்னது இன்னைக்கு 15th மார்ச்சா, ஐட்ஸ் ஆஃப் மார்ச்சா அப்படின்னும் போது அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமாக கேட்குறாரு. ரிமெம்பர் சீசர். இப்போ இந்த டேட்டுக்கும் ரிமெம்பர் சீசருக்கும் தான் லெசனே இருக்குது. ஸோ என்னது இது அப்படின்னும் போது அவரே ஒரு விஸ்பர்னால் அவரே வந்து தனக்குள்ளே ஒரு புலம்புறார். என்ன அப்படின்னா லவுடர். ஸோ தே வாண்ட் டு கில் மீ டு தே அப்படின்றாரு. அப்போ இன்னைக்கு 15th மார்ச்சுக்கும் ரிமெம்பர் சீசர்னு எழுதுனதுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னா, சீசர் அப்படின்றவன் வந்து 15th of March தான் கொல்லப்பட்டான். அப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு என்னைய வந்து ஒரு துண்டு சீட்டை ரிமெம்பர் சீசர்னு எழுதி போட்டிருக்காங்க, அப்போ இன்னைக்கு என்னைய கொல்ல போகிறாங்க அப்படி தானே அப்படின்றான். They want to kill me. Roger comes to the surface surprised. என்னது உங்களை கொல்ல போகிறாங்களா அப்படின்னு. That is what it is to be a judge over men. ஸோ இதுதான் ஒரு ஜட்ஜாக இருந்தால் இப்படி தான் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். All his pompousness is dissolving in agitation. அதாவது தைரியமும் சந்தோஷம் எல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு இது அப்படியே அவனுக்கு வருது. An instrument of justice, sooner or later revenge lies await in the byways, and the juster a judge has been, the more fearless he waves the paper in the astonished Roger's face, so much greater will be the hate that pursues. ஸோ அவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதே தெரியல, அப்படியே புலம்பி தள்ளுறாரு ரோஜர்கிட்ட.
இது மாதிரி ஒரு நியாயமாக இருக்குது, ஜட்ஜுக்கு கிடச்ச இதா, ஏன் வந்து என்னை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க, இன்னைக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படி இப்படிலாம் என்னென்னோ புலம்புறாரு. ரோஜர் கேட்குறான், வாட் இஸ் மை லார்ட், வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைதானா அப்படின்ற மாதிரி அவன் கேட்குறான். வெஸ்டன், மை டெத் வாரண்ட், இஃப் ஐ எம் நாட் கேர்ஃபுல், வாட் கேசஸ் ஹாவ் வி ஹேட் லேட்லி. ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன கேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. நான் என்னத்துக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு. த ட்ரீசன் அஃபேர், ஐ ரெஃப்யூஸ் டு பி பிரைப்டு. ஸோ த போஸ்ட் gives him a passing comfort. The piracy, both sides hate me for that, or there was த ஃபுட்பேட். ஸோ அந்த ஒரு ராபரி திருடன் ஒரு இதுக்கு வந்து நான் தீர்ப்பு கொடுத்தேன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஆமாம் ஆமாம், அதில் கூட நீங்கள் வந்து இந்த இதெல்லாம் இது பண்ணீங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார், ஞாபகம் மூட்டார் ரோஜர். இஸ் இட் அ த்ரெட், த பேப்பர், வேர் டிட் கம் ஃப்ரம். ஸோ என் பாக்கெட்லேருந்து தான், அவனோட பாக்கெட்லேருந்து தான் எடுத்திருக்கான். அப்போ இந்த பேப்பர் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு ரோஜர். வெஸ்டன், இட் வாஸ் இன் மை பாக்கெட், சம் ஒன் மஸ்ட் ஹாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. எஸ், நவ் ஐ ரிமெம்பர்ட், அ மேன் brushed against me yesterday as I was leaving the courts, a small evils looking fellow, very shy. ஸோ எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வருது, ரைட், நான் நேற்று கோர்ட்லேருந்து வெளியே வரும்போது என்னை ஒருத்தன் இடித்து தள்ளிட்டு போனால், மேபி அவன் என்னோட பாக்கெட்டில் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பாரேன், என்ன ஒரு ஈவில் டேஞ்சரான பர்சனாக இருக்கான் பாரேன், என்னைய சாவடிக்கிறதுல இவ்வளோ தான் இருக்காங்களா, ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்ததில் இவ்வளோ இது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். வாட் டஸ் இட் சே த பேப்பர்? வெஸ்டன், much too occupied with his own fate to attend to his secretary's curiosity. Just at the door it was, and he didn't wait for an apology. ஒரு மன்னிப்பு கூட கேட்கல என்னை இடிச்சிட்டு. I remember well. I can only thank them for the warning. I may die before my time, but it will not be today. If I can help it, go downstairs at once, Roger, and lock, bar and chain all the doors. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறான், ரைட்டு, எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு முன்னாடியே வந்து ஒரு இதை கொடுத்ததுனால நான் எப்படியும் நான் தப்பிச்சுக்கிறதுக்குனாச்சும் ஒரு இது இருக்குது, நான் இதை பார்த்ததுனால, ரைட், ஓகே, நீ என்ன பண்ணுறன்னா ரோஜர், நீ கீழே போய் டவுன் ஸ்டேர் போய் எல்லாத்தையும் கதவையும் எல்லாத்தையும் போட்டு இழுத்து சாத்து, செயினை போட்டு கட்டு, எதையும் வந்து நீ திறந்து வைக்காத. அண்ட் ஆஸ்க் மை ஒய்ஃப் டு கம் டு மீ அட் ஒன்ஸ். அண்ட் என்னுடைய ஒய்ஃப் கிட்ட போய் நான் உடனே மேலே வர சொன்னேன்னு சொல்லு. அட் ஒன்ஸ் ஸ்டாப். ஆர் தேர் எனி ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் இன் த ஹவுஸ், ஒர்க்மென் ஆர் சச். ஸோ வேறு யாராச்சும் வேலையாட்கள் வீட்டில் இருக்காங்களா, அவங்களாம் எங்கே இருக்காங்கன்றதா பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரோஜர், ஒன்லி ஜோயல் த கார்ட்னர் மை லார்ட் இஸ் கிளீனிங் த விண்டோஸ் ஆன் த லேண்டிங். ஸோ லேண்டிங்கிறது நத்திங் பட், நீங்கள் ஒரு படிக்கட்டு ஏறி போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு படிக்கட்டு ஏறும். அந்த நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சர்ஃபேஸ்ன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து லேண்டிங் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. படிக்கட்டு ஏறி நார்மலாக நடந்து திருப்பி படிக்கட்டு ஏறுவோம், அந்த இடத்த தான் வந்து லேண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ he indicates with his head that Joel is just outside. ஸோ அவன் எட்டி பார்க்குறான், ஆமாம் ஜோயல் வெளியே தான் இருக்கான் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறான். வெஸ்டன், send him away at once. Tell him to leave everything and go and lock the door behind him and the windows. See that the windows too are closed. ஸோ அவனை வெளியே அனுப்பு, யாருமே இங்கே இருக்க வேணாம், எல்லாத்தையும் வெளியே போயிட்டு அவனை எல்லாத்தையும் கதவெல்லாம் சாத்தி விட்டுட்டு போக சொல்லு, போகும்போது ஜன்னலையும் சாத்தி விட்டு போக சொல்லு, எல்லாமே க்ளோஸாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போக சொல்லிடு அப்படின்றான். வெஸ்டன், ஃபேஸிங் த கபர்ட் வித் அ லெவல் பிஸ்டல். ஸோ இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு, வெஸ்டன் வந்து உடனே அவருடைய துப்பாக்கியெல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணுறாரு. திடீர்னு ஏதோ ஒரு கபோர்டு ஆடுற சத்தம் கேட்குது. அதை கேட்டுட்டு உடனே யாரோ வந்துட்டாங்கன்னு நினச்சிட்டு, கம் அவுட் ஐ சே, there is silence, drop your weapon and come out or I shall shoot you now. ஸோ இவனுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஆண்டவனுக்கு இருண்டது பேய் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு காற்று ஆடினதில், ஒரு கபோர்டு ஆடினதில் உள்ளுக்குள்ளே யாரோ இருக்காங்கன்னு நினச்சிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், அவனுடைய துப்பாக்கியை வச்சு யாராக இருந்தாலும் நீ வச்சுருக்க இதை வந்து எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுட்டு, வெப்பனை கீழே போட்டுட்டு என் முன்னாடி வந்து நில்லு அப்படின்னு சொல்லி மிரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு வெஸ்டன். ஐ ஷல் ஷூட் யூ now, இல்லை அப்படின்னா நான் சுட்டுருவேன் அப்படின்னா. As there is still silence, he forced himself to close in on the cupboard doors and standing to the side pulls it quickly open. ஸோ இவரே வந்து எந்த சத்தமும் கேட்கல, இன்னும் யாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா அந்த கபோர்டு கிட்ட போய் பார்க்குறாரு, ஒன்றுமே இல்லை. அண்ட் ஸ்டாண்டிங் டு த சைட் புல்ஸ் இட் குவிக்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு, இட்ஸ் எம்டி, யாருமே இல்லை. As soon as his rifle abates, he is ashamed and hastily turns the pistol to its drawer.
அஷேம்னா அவருக்கே வந்து வெக்கமாயிடுச்சு. என்னடா அது இந்த மாதிரி போயிடுச்சே, அசிங்கமாக போயிடுச்சே, யாருமே இல்லாததுக்காக நம்ம போய் இப்படி துப்பாக்கி வச்சு ஆடிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி கொண்டு போய் அவர் ட்ராலே வச்சுறாரு. என்டர் பிரைட் அண்ட் பர்பஸ்ஃபுல் லேடி வெஸ்டன், அ சார்மிங் creature. One knows at a glance that she is excellent housewife, but to the last one is never sure how much intelligence and sweet malice there lies behind a practical simplicity. ஸோ இங்கே வந்து அவரோட ஒய்ஃபை வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணியும் சொல்கிறாங்க, இன்னொரு புறம் மறைமுகமாக அவங்கள பற்றி சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஷீ இஸ் அ சார்மிங் கிரியேச்சர், ரொம்ப அவங்க அழகானவங்க, அவங்கள பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஆளுமை திறன் படைச்சவங்க, அண்ட் எக்ஸலண்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப், அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபில் ரொம்ப நல்லவா அவங்க செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு பக்கத்து பட் டு த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நெவர் ஷுர் ஹவு மச் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்காங்க நல்லவங்க மாதிரி, ஆனால் அவங்க உள்ளுக்குள்ளே என்ன மாதிரியானவங்க தெரியாது. இல்லை ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சராக இருந்து அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து கையாளுறவங்களா கூட இருக்கலாம். அவங்களோட உண்மையான முகம் என்னன்றது தெரியல பார்க்குறதுக்கு, ஆனால் வந்து ரொம்ப நல்லவங்களா தெரியுறாங்க, ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Lady Weston, looking back as she comes in, I do wish the Joel wouldn't leave pails of water on landing. What is it, Richard? அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The actual name of another name of வெஸ்டன் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ரிச்சர்ட். இந்த ரிச்சர்டுன்ற நேமும் வந்து வெஸ்டனோட தான். இது யார் கூப்பிடுவாங்கன்னா ஒன்லி த க்ளோஸ் பர்சன்ஸ், அவங்கள ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கவங்க மட்டும்தான் கூப்பிடுவாங்க. ஸோ இது அவங்கள லேடி வெஸ்டன் ஒய்ஃப் அப்படின்றதுனால, வெஸ்டனோட ஒய்ஃப் அப்படின்றதுனால அவங்க ரொம்ப உரிமையாக ரிச்சர்ட் அப்படின்ற அந்த பேரையும் வச்சு கூப்பிடுறாங்க. ஸோ வெஸ்டன் ஏன் வந்து ஜோயல் வந்து எல்லாம் போட்டபடியே வச்சுட்டு போயிருக்கான், எங்கே போயிட்டான், லேண்டிங்லேயே தண்ணியெல்லாம் வந்து அப்படியே பக்கெட்டில் அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டானே, ஏதோ தொடச்சிக்கிட்டு இருந்தான், ஜன்னல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. வெஸ்டன், மை டியர், யோர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் லைஃப் இஸ் இன் கிரேட் டேஞ்சர். ஸோ உன்னுடைய ஹஸ்பண்ட், நான் வந்து இப்போ வந்து உயிருக்கு வந்து போராடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. லேடி வெஸ்டன், that last night, the last time it was in a danger, you had been eating game pie. What is it this time? ஆமாம், இப்படி தான் போன தடவையும் சொன்னீங்க, அப்போ என்ன பண்ணீங்க, அப்பையும் வந்து கேம் பை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க. அந்த கேம் பைன்ற லைக் பப்ஸ் ஆர் சோமா சொன்னேன் இல்லையா, அதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி. இப்போ இந்த டைம் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். வெஸ்டன், ஹனிலேட்டிங் ஆர் ஃபிலிப்பன்சி வித் ஒன் ப்ராட் சைட் அசாசினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறான். உடனே அசாசினேஷன்னா சுட்டு கொள்வது, அதாவது ஒரு பிளான் பண்ணி சுட்டு கொள்றதை தான் அசாசினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ காந்திஜியை வந்து he was assassinated அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம், அவர் வந்து சுட்டு கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ராஜீவ் காந்தி இந்த மாதிரி இருக்கவங்கலாம் சுட்டு கொல்லப்பட்டவங்கள தான் நம்ம வந்து இப்படி சொல்கிறது. லேடி வெஸ்டன், well, you always wanted to be a great man and now you have got your wish. ஆமாம், நீங்கள் தானே ரொம்ப பெரிய மனுஷனாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்க, அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த அசாசினேஷன் பண்ணுற ஒரு வேலையும் உங்களுக்காண்டி வந்திருக்கு. ஸோ அதனால தானே இப்போ உங்களை வந்து அசாசினேட் பண்ண போகிறாங்க, அதனால் நீங்கள் பெருமையாக்கிக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்கிறா. வெஸ்டன், வாட் டு யூ மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறா. லேடி வெஸ்டன், தே டோன்ட் அசாசினேட் நோபடிஸ். அதெல்லாம் ஒன்றும் யாரையும் இப்போ அசாசினேட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேடி வெஸ்டன் சொல்கிறாங்க. வெஸ்டன் ஷோயிங் த பேப்பர், ரீட் தட் அண்ட் சி இஃப் யூ கேன் லாஃப். இதை நீ ரீட் பண்ணி பாரு, அதுக்கப்புறம் உனக்கு சிரிப்பு வருதா என்னன்னு சொல்லு அப்படின்றார். லேடி வெஸ்டன், ஐ எம் நாட் லாஃபிங், ட்ரைங் டு ரீட், வாட் அ ட்ரெட்ஃபுல் ஸ்க்ரால் அப்படின்றாரு. இதை நான் ஒன்றும் ரீட்லாம் நான் ஒன்றும் சிரிக்கலாம் இல்லை, ரீட் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது என்ன கிறுக்கி கிடக்கு? வெஸ்டன் சொல்கிறார், எஸ், த வெனாமஸ் ஸ்கிரிப்ளிங் ஆஃப் அன் illiterate. எஸ், வெனாமனஸ் அப்படின்னாக்கா ஒரு விஷம் வாய்ந்தவன் எவனோ வந்து கிறுக்கிட்டு போயிருக்கான், படிக்காதவன், அதனால தான் அப்படின்றாரு. லேடி வெஸ்டன், டிஸ்பிரைசிங், தட் இஸ் ரிமெம்பர் சீசர், இஸ் இட் அ ரிடில், இது என்ன விடுகதையா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது வந்து டிஸ்பிரைங் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் அ கோட் லாங்குவேஜ், அதை தான் அது சொல்கிறது. வெஸ்டன், இட் இஸ் அ டெத் வாரண்ட், டு யூ நோ வாட் டே திஸ் இஸ்? ஸோ உடனே வெஸ்டன் கேட்குறாரு, இது என்ன என்னுடைய டெத் வாரண்ட்டு எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்றைக்கி என்ன நாள் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஒரு ஒய்ஃபை. லேடி வெஸ்டன், தேர்ஸ்டே. வெஸ்டன், வாட் டே ஆஃப் தி மந்த்? உடனே கேட்குறாரு, இன்றைக்கி என்ன மந்த்து, என்ன டே அப்படின்னு தெரியுமா அப்படின்றாரு. லேடி வெஸ்டன், அபவுட் த 12th, ஐ ஷுட் கெஸ். வெஸ்டன், வித் மீனிங், இட் இஸ் த 15th ஆஃப் மார்ச் அப்படின்றாரு வெஸ்டன். ரொம்ப தான். லேடி வெஸ்டன்,
Lord of mercy, your good sister's birthday and we haven't sent her as much as a lily. Oh Lord have mercy அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓ கடவுளே காப்பாற்றுங்க, ஐயோ இன்னைக்கு வந்து உங்களுடைய சிஸ்டரோட பர்த்டே வாச்சே, நம்ம அதுக்கு ஒரு பொக்கே கூட அனுப்பல பாருங்கள், லிலி பொக்கே கூட அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வெஸ்டன், I have deplored before Francis the incurable lightness of your mind. ஸோ லேடி வெஸ்டன்ஸ் நேம் வந்து சொல்கிறாரு. ஃப்ரான்சிஸ் அப்படின்றது லேடி வெஸ்டன், அவரோட ஒய்ஃப் இருக்காங்க இல்லையா, லேடி வெஸ்டன் தானே சொல்லியிருக்கோம். அவங்க எப்படி வந்து ரிச்சர்ட் அப்படின்னு அவங்க கூப்பிட்டாங்களோ அதே மாதிரி இவனோட ஒய்ஃப் நேம் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு. என்ன நீ இப்படி இது பண்ணுற? ஆன் த 15th of March சீசர் வாஸ் மர்டர்ட் இன் த ஃபோரம். ஸோ உனக்கு என்ன நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ எதை பற்றி பேசுகிறேன், என்னை கொல்ல வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ இப்போ தான் வந்து என் தங்கச்சிக்கு அக்காவுக்கு புக்கே கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. இன்னைக்கு என்ன நாள் பாரு, என்ன டேட் பாரு, சீசர் கொல்லப்பட்ட நாள் அப்படின்னு சொல்கிறார். லேடி வெஸ்டன், எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ ரிமெம்பர், தே குடன்ட் ஸ்டாண்ட் இஸ் ஏர் எனி லாங்கர். ஸோ இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாரு. வெஸ்டன், ஹீ வாஸ் அ கிரேட் மேன். ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப கிரேட் மனுஷனாச்சே, அவரை என்ன நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னு அவங்க ஒய்ஃப் வந்து சொல்கிறாங்க. என்ன நீங்கள் வந்து சீசரை வந்து உங்களோட கம்பேர் பண்ணுறீங்களா, அவர் எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவரை வந்து கொன்னாங்கன்னா உங்களையும் அந்த மாதிரி இது பண்ணணுன்னு இருக்கா என்ன அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. லேடி வெஸ்டன், கைண்ட்லி, எஸ் மை டியர், ஐ எம் ஷுர் ஹீ வாஸ் லுக்கிங் அகெயின் அட் த ஸ்கிராப் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் இஸ் சம் ஒன் திங்கிங் ஆஃப் மர்டரிங் யூ. ஸோ லேடி வெஸ்டன் கேட்குறாரு, அது ஏதோ கிறுக்கின பேப்பர், நீங்கள் நிஜமாக தான் சொல்கிறீங்களா, உண்மையாலுமே உங்கள் கொல்ல வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். வெஸ்டன், ஆப்வியஸ்லி ஆமாம் அதான் உண்மை அப்படின்றாரு. லேடி வெஸ்டன், ஐ வண்டர் சம் ஒன் ஹேசன் டன் இட் லாங் அகோ பிஃபோர் த லுக் ஆஃப் வண்டர் கேன் க்ரோ இன் இஸ் ஐ. A great many people must hate judges and you are strict judge, they say. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாச்சும் நியாயமான ஒரு தீர்ப்பு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்கலாம், அதில் யாருக்காச்சும் கோவமாக இருந்திருப்பாங்க, நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜுன்றதுனால அவங்களுடைய கோவத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணியிருக்கலாம், இதை போய் நீங்கள் ரொம்ப இதாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ till here I stop girls and study the paragraph for this lesson. We'll continue this lesson in the next class. Thank you ma.